السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کس طرح سے ادب کرنا چاہیے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے اور اس بیان کو آپ لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ اصل میں دین کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ ادب یہ کمپلیٹ دین کا نام ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے تو دین کمپلیٹ ادب کا نام ہے، رسپیکٹ کا نام ہے۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بارگاہ رب العزت کے سلسلے میں آپ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے رب کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے الذی خلقنی فہو یہدین یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو تخلیق کے حوالے سے فرمایا کہ میرا خالق اللہ ہے، راستہ دکھانے کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے راستہ دکھانے والا بھی اللہ ہے، کھانا کھلانے کے حوالے سے فرمایا کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، پلانے کے حوالے سے فرمایا وہی مجھے پلاتا ہے۔ لیکن جب بیماری کی بات آئی تو فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ادب دیکھیے بارگاہ الوہیت کا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، رزق بھی اللہ کی طرف سے ہے، کھانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی انہوں نے، اس لیے کہ بیماری ایسی چیز ہے کہ آدمی کوئی بیمار ہونا پسند نہیں کرتا، بیمار سے انسان بچتا ہے۔ کسی کو بیمار دیکھا فوراً دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بیمار کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے اللہ اس بیماری سے مجھے بچا، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیمار کے قریب جانے کے لیے بھی بیٹا بھی ڈرتا ہے اگر باپ بیمار ہو جائے، جیسا کہ ماضی قریب میں آپ نے کورونا میں دیکھا کہ باپ کورونا کا شکار ہے تو بیٹا جانے کو تیار نہیں کہ کہیں یہ بیماری ان سے نکل کر مجھے چپک نہ جائے۔ تو بیماری ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی چیز ہے جس سے انسان خوش نہیں ہوتا، انسان تکلیف اور پریشانی، اور اس میں بھی اگر اللہ نہ کرے کسی کو ایڈز کی بیماری ہو گئی، کسی کو اور خطرناک بیماری ہو گئی، کوڑ کی بیماری ہو گئی، تو آدمی میں گھن پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو کروڑوں سلام کہ آپ نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کر کے فرمایا جس چیز سے گھن ہوتی ہے اس سے میں رب کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی۔ یہ بارگاہ الوہیت کا ادب ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوئے، اور بیوی نے جب پریشر ڈالا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ نبی ہیں، آپ کی دعا سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے کہ میں تیرا نبی ہوں اور تو نے مجھے بیمار کر دیا، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے مولا مجھے تو شفا عطا فرما دے، مجھے ٹھیک کر دے، یہ بھی نہیں کہتے۔ قربان جائیے بارگاہ الوہیت کے ادب کے حوالے سے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے ٹچ کیا ہے اور تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ ادا اتنی پسند آئی ادب والی کہ مولا نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھوکر مارو پیر کی،
पानी का जो चश्मा निकले उसे पियो और अपने बदन पर डालो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ठोकर मारी और पानी का चश्मा निकला और उसी पानी को आपने पिया, गुस्ल किया, सारी बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह की बारगाह का अदब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब, ये अल्लाह बता रहा है। कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर, बारगाहे रसूल का अदब अल्लाह सिखा रहा है। रसूल की बारगाह कितनी अजीम बारगाह है। कुरान कहता है ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। आवाज, आप जरा सोचें, आवाज से आवाज को बुलंद कर देना यह भी बेअदबी है। नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। पता चला आवाज का भी अदब होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी बाप अपने बेटे के सामने गुस्से में कुछ कह दे और बेटा सामने बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद कर दे तो बाप झिड़कता हुआ नजर आता है, तुझे तमीज नहीं है, तो अपने बाप से बुलंद आवाज में बात करता है, और उस बच्चे को बेअदब समझा जाता है। कुरान बारगाह रसूल का अदब बताता है कि मेरे महबूब की बारगाह के अंदर इस तरह से तुम आवाज न निकालो कि तुम्हारी आवाज नबी की आवाज पर बुलंद हो जाए। मौला अगर बेअदबी हो गई, अल्लाह न करे आदाब को मलहूज न रख सके और आवाज बुलंद हो गई तो क्या होगा? अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे आमाल हब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम तो समझ लो तुम नमाजी हो, तुम रोजेदार हो, तुम्हारे नाम आमाल में हज व ज़कात लिखे हुए, लेकिन तुमने बारगाह रसूल के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया तो तुम्हारे सारे आमाल हब्त कर लिए जाएंगे। अपने तसव्वुर में तुम नमाजी हो, खुदा की बारगाह के अंदर तुम्हारी एक इबादत भी मौजूद नहीं, तुम्हारी सारी इबादतों को हब्त कर लिया गया। हब्त और ज़ब्त दोनों में फर्क है। अगर कोई चीज जब्त कर ली जाए तो दे करके छुड़ाई जा सकती है, लेकिन हब्त कर ली जाए तो मतलब वो जाय हो जाती है, छुड़ाने का कोई मामला ही नहीं रहता। ये बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। कुरान मुकद्दस का अदब अल्लाह ने बताया ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, नापाकी में इसे मत छुओ, जब भी छूना हो पाक बावुजू हो तब तुम इसे छुआ करो। ये कुरान का अदब। जमीन का अदब अल्लाह ने बताया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। बूढ़ों का अदब रसूल आजम ने सिखाया, बूढ़ों से आगे न चलो। आप जरा देखें और अंदाजा लगाएं, कुरान और अहादीस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल अदब की तालीम अता फरमाई। मैं सिर्फ दो वाकयात आपके सामने पेश करता हूं और फिर गौसे पाक को अल्लाह ने यह मकाम और मर्तबा किस वजह से अता फरमाया उस तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करूंगा, ताकि आप महसूस कर सकें कि अदब की बुनियाद पर अल्लाह कितना ऊंचा दर्जा अता करता है। तारीख के अंदर हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया मौजूद है। वो शराब पिया करते थे, नशे के आदी थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा नशे से धुत कहीं जा रहे थे, गली के करीब कोई पर्चा उन्होंने देखा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। नशे की हालत में जरूर थे लेकिन अल्लाह का नाम देकर के रुक गए, उठाया उस पर्चे को, चूमा, बुलंदो बाला मकाम पर उसको रख दिया। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को रब्बे कदीर ने आलम ख्वाब में फरमाया, जाओ बिश्र हाफी को मुबारकबाद पेश करो और उससे कहो कि तुमने हमारे नाम का अदब किया, हम दुनिया में तुम्हारा नाम इतना रोशन कर देंगे कि हर दुनिया का इंसान तुम्हारा अदब करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हजरत बिश्र हाफी के पास जब वो बुजुर्ग पहुंचे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई और वही बिश्र हाफी एक अल्लाह के नाम के अदब की बुनियाद पर विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज हो गए। अदब ये चीज सिखाता है, अदब ये मर्तबा अता करता है। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो मस्जिद का अदब भी खत्म, अब तो कुरान का अदब भी खत्म, माँ बाप का अदब भी खत्म, उलमा का अदब भी खत्म, मशाइख का अदब भी खत्म,
बड़ों का अदब भी खत्म, अदब तो छुट्टी कर चुका। अब तो माँ अपनी बच्चियों की सहेलियां बन गई और बाप अपने बेटों के दोस्त बन गए। बाप बेटे मिलकर सिगरेट पीते हैं, माँ बेटी बैठ करके पिक्चरें देखती हैं। हर माँ ये कहती नजर आती है, मैं तो अपनी बेटी की सहेली हूं। बाप कहता हुआ नजर आता है, मैं तो अपने बेटे के साथ दोस्त की तरह हूं। कहां रहेगा अदब, कहां रहेगा रिस्पेक्ट। अदब बहुत ऊंची चीज का नाम है। अदब से जो मकाम नसीब होता है वो किसी और चीज से नसीब नहीं हो सकता। हजरत सालिम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते मस्जिद हराम का अदब कैसे करते हैं देखिए। हिशाम जो उस वक्त का बादशाह था, खलीफा था, मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ। हजरत सालिम जो सैयदना फारूक आजम के पोते थे उनको देखा तो अर्ज करता है, हुजूर कोई मेरे लायक हुक्म हो तो बताएं, आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं कुछ आपकी खिदमत कर दूं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के घर में किसी और से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। काफी देर के बाद हजरत सालिम मस्जिद से बाहर निकले तो हिशाम भी बाहर निकला। उसे मौका मिल गया, हजरत सालिम से कहता है, अब तो मस्जिद नहीं है ना, अब अगर कुछ मांगना हो तो मांगो, कुछ मेरे लायक खिदमत हो तो बताओ। तो हजरत सालिम ने जवाब में इरशाद फरमाया, क्या मांगू तुझसे? तो उसने कहा, दीन तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि दीन तो आपके पास जितना है उतना मेरे पास नहीं, मेरे पास तो दुनिया बहुत ज्यादा है। आपको दुनिया में से कोई चीज चाहिए तो बताइए, मैं दुनिया की चीजों में से कोई चीज आपको पेश कर दूं। अब जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, हिशाम दुनिया तो मैं खुदा से नहीं मांगता तो तुझसे कैसे मांगू? ये सिचुएशन है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के घर का अदब इस तरीके से करते हुए नजर आते हैं। याद रखें, वो लोग जो मस्जिद के अंदर पैर दराज करके बैठ जाते हैं, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रात इबादत करते करते थके थोड़े से, तो थकावट की वजह से आपने मस्जिद की दीवार को टेक लगाकर पैर लंबा कर दिया। मस्जिद के कोने से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम, क्या बादशाह के दरबार में ऐसे ही बैठा जाता है? यह है मस्जिद। आप सब जगह का अदब देख लीजिए, खुदा का अदब छूट गया, मुस्तफा प्यारे का अदब छूट गया, कुरान का अदब छूट गया। अदब हमारे हाथों से रुखसत होता जा रहा है, और अदब का रुखसत होना यह ज़वाल और तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। गौसे पाक को मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद बाला क्यों अता फरमाया कि उनकी मोहब्बतों का चिराग सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के क्लास फेलो दो साथी थे। एक बुजुर्ग के बारे में मशहूर था कि कभी कभी वो अपने घर की खिड़की की तरफ आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं। उस वक्त जो भी लोग मांगते हैं उसे वो अता कर देते हैं। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों दोस्तों के साथ उनकी जियारत के लिए जाते हैं। रास्ते में दोनों दोस्तों ने कहा कि आज अगर मुलाकात हुई, एक ने कहा आज अगर मुलाकात हुई तो मैं इनसे पूछूंगा, ऐसा सवाल पूछूंगा, देखता हूं इनको जवाब आता है कि नहीं आता, बल्कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। ये सोच बनाकर चल। दूसरे की सोच ये थी कि मैं देखता हूं मेरे क्वेश्चन का वो जवाब क्या देते हैं,
لیکن غوث پاک کہ دونوں دوستوں نے اپنا معافی ضمیر پیش کر دیا تو غوث پاک فرماتے ہیں میں تو صرف ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں اور میری نیت تو یہ ہے کہ وہ نگاہ بھر کر مجھے دیکھ لیں اور میں ان کا ادب بجا لاؤں، شاید ادب کی بنیاد پر مجھے کچھ نصیب ہو جائے۔ جیسے ہی تینوں پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ بزرگ پہلے کو دیکھ کر فرماتے ہیں تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس کا میں جواب نہیں دے سکنے والا تھا، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، لیکن میں تیرا انجام دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں ڈوب کر کے مر جائے گا۔ دوسرے سے بھی اسی قسم کی بات فرمائی غوث پاک، دوسرے کے متعلق بھی اس بزرگ نے یہی بات فرمائی اسی طریقے کی، لیکن غوث پاک کو کیا فرمایا؟ عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر تم کہہ رہے ہو قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر، اس لیے کہ تم نے جو ادب کیا ہے، ادب کی وجہ سے اللہ تم کو یہ مقام عطا کر رہا ہے۔